सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे देश का अन्नदाता कहण वाले किसानां दी। किसान लगातार सड़कां ते ने ते रोज जताया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है खेती ऑर्डीनेंसां दा। ते मंग यही की जा रही है कि तुरंत इन्हां ऑर्डीनेंसां नूं रद्द किया जाए। इस नूं लैके किसानां दे वल्लों संघर्ष होर भी तेज कर दिता गया है। पंजाब दे विच 3 जगह नैशनल हाईवे जाम किए गए। ब्यास ते हरीके पत्तन दे विच किसानां दे वल्लों जाम लगाया गया। श्री हरगोबिंदपुर दे विच भी जीटी रोड ते धरना लगा दिता गया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तुसीं 5 तस्वीरां वेख सकते हो पंजाब दीयां वख-वख जगहां तो कपूरथला, गुरदासपुर, बरनाला, तरनतारन ते टांडा दीयां, जिथे कि वड्डी गिनती दे विच किसान जथेबंदियां किसान जुटे हुए ने। रोड जाम किए गए हैं तो विरोध किया जा रहा है खेती ऑर्डीनेंसां का, जिथे कि इस नूं लैके सियासी घमासान भी जारी है। उत्थे ही पंजाब भर दे विच किसान इन्हां ऑर्डीनेंसां के खिलाफ नितरे हुए ने। चाहे कि लगातार सरकार दे वल्लों भाजपा दे वल्लों अपना तर्क भी दिता जा रहा है, पर किसान लगातार इन्हां ऑर्डीनेंसां का विरोध कर रहे हैं। किसानां दा कहना है कि इन्हां ऑर्डीनेंसां दे नाल मंडी सिस्टम खत्म होगा तो MSP ते भी सीधा वार होगा। इस करके लगातार पंजाब भर दे विच अजे रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो इन्हां ऑर्डीनेंसां का विरोध किया जा रहा है। खेती ऑर्डीनेंस से किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। पंजाब के कई किसानों ने दिल्ली दे विच भी मोर्चा खोल दिता है। ऑर्डीनेंस नूं लैके संसद के घिराव की कोशिश की गई। मोदी सरकार ते धक्केशाही दे इस दौरान इल्जाम लगाए गए। ऑर्डीनेंस लियाए तां असीं बर्बाद हो जावांगे। किसानों का यह कहना है कि जे सरकार ये ऑर्डीनेंस लैके आउंदी है, ऑर्डीनेंस बिल का रूप धारण करता है, कानून बनता है, तो इस दे नाल सीधे तौर पर किसानों का नुकसान होगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे। सो दिल्ली दे विच भी किसानों के वल्लों इन्हां ऑर्डीनेंसां के खिलाफ मोर्चा खोल दिता गया है। ऑर्डीनेंस नूं लैके संसद के घिराव की कोशिश की गई तो मोदी सरकार ते किसानों ने धक्केशाही के इल्जाम लगाए ने। किसानों का कहना है कि जेकर ऑर्डीनेंस सरकार ले आएगी तो इस दे नाल किसान बर्बाद हो जाएंगे। केंद्र सरकार 3 आर्डीनेंस लैके आ रही है, उहदे विरोध करन लई असीं अंशिक तौर पर पंजाब, हरियाणे ते यूपी चों थोड़े किसान दिल्ली वाल आए सी, पर सानू रस्ते दे विच ही रोक लिया गया। असीं बड़े थोड़े किसान इत्थे पहुंचण च सफल हो गए हैं। उहदा असीं विरोध करांगे। उहदे विच जिहड़ा अजे बिल लिया रहे आर्डीनेंसां दा, असीं ओह कहण आए इन्हां नूं भी ये बिल ना लिआंदा जावे, ये किसान मारूगा, इहदे नाल साडीआं मंडियां खत्म हो जाणगीआं, इहदे नाल किसानी तबाह हो जू। असीं कल नूं भी पंजाब दे विच 25 जगह ट्रैफिक जाम करन लगे हुए हैं। अज भी पुलां ते किसान बैठे आ। रोज़ असीं करो जां मरो दी नीति ते असीं आ गए हाँ। असीं हुण छड्डांगे नहीं इन्हां नूं, भावें सानूं परिवारां समेत दिल्ली ना आउणा पवे, सड़कां असीं जाम कर दांगे। जिथे लगातार पंजाब भर दे विच किसान खेती ऑर्डीनेंसां दा विरोध कर रहे हैं, दिल्ली दे विच भी मोर्चा खोलिया, उत्थे इस ते सियासी घमासान भी लगातार जारी है तो हुण होर भी तेज हो गया है। बिल के विरोध दे विच अकाली दल खुल के उतर आया है। अकाली सांसद बलविंदर भुंदड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहना है कि मौजूदा सैशन दे विच ये बिल नहीं होना चाहिए। बिल संसद की ज्वाइंट कमेटी नूं भेजण दी उन्हां दे वल्लों मंग की गई है। भुंदड़ का कहना है कि किसानों के सारे खदशे दूर करना जरूरी है। किसान पहला ही दुखी ने तो इस बिल के नाल होर भी नुकसान होगा। तुहानूं दस दें कि पिछले दिन ही अकाली दल के वल्लों कोर कमेटी की बैठक तो बाद यू टर्न लिया गया सीगा ते ये मंग की गई सी केंद्र सरकार तो कि ये बिल लियाउण तो पहला जिहड़े भी किसानों के खदशे ने, तौखले ने, उन्होंने दूर किया जाए। हालांकि इस तो पहला लगातार बीजेपी भी इन्हां ऑर्डीनेंसां के हक दे विच उतरदी आई है तो अकाली दल के वल्लों भी इस दे हक दे विच आपो अपने जिहड़े तर्क वो दिते जाते रहे ने। पर हुण अकाली दल भी इन्हां खेती ऑर्डीनेंसां के खिलाफ खुल के नितर आया है। बलविंदर सिंह भुंदड़ का कहना है कि मौजूदा सैशन के विच ये बिल नहीं होना चाहिए। बिल संसद की ज्वाइंट कमेटी नूं भेजण दी उन्हां दे वल्लों मंग की गई है। पंजाब, हरियाणा और सभी देश के किसानों की मांग है कि ये जो आर्डीनेंस आए हैं खेती के, तीनों आर्डीनेंस है, उसके हिंदुस्तान के किसान के सभी के जो है शंके हैं कि इसके आने के बाद जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो काबिल हो जाएंगी, मोनोपोली उनकी हो जाएगी, किसान है जो ज़्यादा लूटा जाएगा। इसलिए ये WTA के तहत ये सब कुछ हो रहा है, कि इसको मानना नहीं चाहिए। अगर सरकार मानेगी तो किसान सड़कों पे आप देख ही रहे हैं,
हम उनको मिलके समझाएंगे कि इसको वापस लेना चाहिए, जॉइंट कमेटी को देना चाहिए। जितना दिन किसानों के खदशे दूर नहीं किए जाते, उनको कन्विंस नहीं किया जाता, उनके जो ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए, तब तक ये नहीं लेके आना चाहिए। पहले ही किसान सारे देश में सुसाइड कर रहा है, अब उसको कि जे अगर जे बिल आ गया तो और किसान का नुकसान हो जाएगा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਸੈਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਚਲ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਬਚੀ ਤਾਂ ਲੱਖੋਂ ਪਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੂਨ ਵਹਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਵਰਸਸ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਵਾਪਸ ਮਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਨਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਆਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ CISF ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਰੱਗਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਸੁਮਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਡਰੱਗਸ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ विनोद कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। मुंबई से चंडीगढ़ पहुंचने के बाद कंगना रनौत जो हैं अब मनाली अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जा रही हैं, अपने घर जा रही हैं। 6 दिन मुंबई में रहने के बाद कंगना रनौत जो हैं वो अब पंजाब से होते हुए हिमाचल प्रदेश जा रही हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाई प्लस सिक्योरिटी जो है उनको मिली है। 2 स्कॉट गाड़ियाँ उनके आगे और उनके पीछे है और कंगना रनौत जो है वो अपनी बहन रंगोली के साथ जो है वो इस समय वाइट कलर की मर्सिडीज़ में बैठी हुई हैं और सीधे 6 दिन हिमाचल प्रदेश में अब 6 दिन बाद वापस हिमाचल प्रदेश में जो है वो कंगना रनौत जा रही हैं। कंगना रनौत का
दफ्तर जो है वो बीएमसी की तरफ से तोड़ दिया गया और अब कंगना जो है वो वापस हिमाचल प्रदेश मनाली जो हैं वो जा रही हैं। और ट्विटर पर काफ़ी गुस्सा, काफ़ी नाराज़गी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना रनौत की सामने आई। यहाँ तक कह दिया कि बाबर ने उनका मंदिर तोड़ा है, मंदिर वो दोबारा बनाएंगी। अपने दफ्तर को मंदिर से जो है उन्होंने कहा कि उनका दफ्तर उनका मंदिर था और इसीलिए अब जो है बाकायदा तौर पर इसी तरह महाराष्ट्र में काम करती रहेंगी, फिल्मों में काम करती रहेंगी। लेकिन अब कंगना रनौत 6 दिन बाद जो है वो वापस हिमाचल प्रदेश में मनाली में अपने घर जो हैं वो जा रही हैं और इस समय मोहाली से सीधे तौर पर जो है वो आगे जाती हुई तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वाइट कलर की मर्सिडीज़ में जो है कंगना रनौत मौजूद हैं, उनकी बहन उनके साथ हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों में महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत जो है वो देखने को मिला और अब कंगना रनौत जो हैं वो वापस हिमाचल प्रदेश जो है वो जा रही हैं। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 14 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੌਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਲਗਭਗ 5 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਾਪਸ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਮ ਕੰਗਨਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉੱਥੇ ਮਨਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਾਏ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਨਾਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਾਏ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਗਾਇਬ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਨੇ NCB ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ NCB ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੱਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ NCB ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ? ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਨੇ NCB ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ NCB ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਕੀਨ ਹੈ, ਚਰਸ ਹੈ, ਸੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ NCB ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਕਿ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਨੇ NCB ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨਸੀਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।